So, hello students, welcome back to Scimath videos. So today we have physics class for you all. So after most of you requested for also to do physics classes, I am here to do physics. I actually teach mathematics and physics in my school where I teach now. So I thought, why would I also bring videos on all the three important chapters that is there in the physics. In part 1 we know electricity, then the magnetic effects of electricity. In part 2 the light, the big chapter, then a small chapter about our sources of energy. So these are the very important 4 chapters that really come up to in both model paper 1 and 2. If you see, physics carries 14 marks. Who knows, it may come up to 15 marks also. So today let us start our classes. I will just do 4 physics classes, okay, each day 1 class, and last class we'll just revise all these stuffs and important things, okay. So every day, today we are streaming at 7 o'clock. From tomorrow we are streaming at 4 o'clock. Why? Because I told you a channel named Arun Max Hub. Every day from tomorrow they are doing science classes from 7 to 8:30, 8:15, so for 3 days. I hope that will really help you because they have physics, chemistry and biology, all the 3 subjects, and entire science as a whole. You must watch even that so that you will get a concept of all the 3 branches of physics that is there in your examination. But physics I would like to elaborate, so because anybody who is taking science next, you are welcomed again with the same chapters in your PUC. Okay, this is a very basic. Okay, so you must know all the basic concepts of 10th standard so that you would become once you go to the PUC, if you want to understand the labs, physics lab or classes, you must understand and sink this concept into your mind, or else it is very difficult to get the concept itself. So these are very basic, so let me directly get in. So in physics, the first chapter is about electricity. We know this is very basic. About we study here about what do you mean by electric current, what do you mean by electric charge, voltage andreno, or resistance andreno, resistor andreno, power andreno, what is the commercial unit of electricity, what is about a fuse, what are the different instruments that are used to relate to know about these all these terms I said. Okay, very basic thing that we study, okay, in this chapter. So in electricity, if you see both model paper 1 and 2, and if you are seeing this video, I can assure you, you are getting 5 marks. 5 marks in both model paper 1 and model paper 2. There is question of 5 marks electricity, and that 5 marks also I can break you it down and tell you from which part they will give you. Okay, I will tell elaborately in this video. So first let me get into the chapter itself. Okay, here I will not be elaborating but in detail about entire chapter. What are the main things that we need to focus, and what are the main things that they are focusing, the examiners in the model papers or in an exam that they will give, what are they focusing, ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಐ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಯು ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೈ ದ ವೇ ಐ ಆಲ್ಸೋ ರನ್ ಫ್ಯೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್, ಸೊ ದಟ್ together itself, by understanding, by solving those questions, we can move on and finish the entire chapter within 1 hour or so. Okay, so now first concept that is there is about, as soon as you enter this chapter, electricity we all know it is because it is a movement. Electricity and the SLA, the electrons movement in that, because of the movement of electrons, okay, there is something called as electricity. Okay, so now everything related to electrons, that is what we study here. The first thing that is there in your textbook, if you see, the first thing is about electric charge. What is a charge? See, now electrons, each electrons has some amount of charge in it. ಆಯ್ತಾ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚೇರ್ ಮುಟ್ಟಿರೋ ಒಂದ್ಸತಿ ಶಾಕ್ ಹೊಡಿಯುತ್ತೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫ್ರಿಜ್ ಹತ್ರ ಬೇರೆ ಪಾಯಿಂಟ್, ಬಟ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಐಟಮ್, ವುಡ್ಡು, ಒಂದು ಚೇರು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಒಂದು ಮುಟ್ಟಾಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಶಾಕ್ ಹೊಡಿಯೋದು, ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇಟ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್? ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸಸ್, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಆ ಚಾರ್ಜ್ ನಿಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮೂವ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಶಾಕ್ ಹೊಡಿಯುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಓದುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಮೂವ್ ಆಗೋ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು. ಸೊ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದರೆ, ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಚಾರ್ಜ್. ಎಷ್ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸ್ಮಾಲ್ ಚಾರ್ಜು. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಯು ಹೌ ಡಸ್ ದ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಅಂತಂದರೆ, ಮೊದಲು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ವಾಟ್ ದೇ ಥಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹುಡುಕಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜು
ಓಕೆ. ಸೊ ಸಾರಿ, ನಾನು ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫಸ್ಟು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ದೇ ಆಲ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್. ಕನ್ವೆನ್ಷನಲಿ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪೀಪಲ್ ಥಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಕರೆಂಟ್, there is something inside that is that the electrons are moving, electrons ಕಂಡುಹಿಡಿದಿಲ್ಲ, something which is moving from positive to negative, therefore you are able to see the current. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜು. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೂವ್ ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿನೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಏನಾಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗಲೂ ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕರೆಂಟ್ ಯಾವತ್ತೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೋಗುತ್ತಂತಲೇ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಂದರೆ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲಿ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅದಲ್ಲ, ರಿಯಾಲಿಟಿ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೋಗೋದು ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ದ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಕರೆಂಟ್, ಬಟ್ ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್. ಇದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ನೌ ಲೆಟ್ us go into the charges. Okay, let us go into your chapter basics of this chapter itself. Okay, so now ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಜ್ಗೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಚಾರ್ಜ್. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಚಾರ್ಜ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್. ಏನು, ಕ್ಯೂ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಚಾರ್ಜ್ನ, ಆಯಿತಾ. ಕ್ಯೂ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು, ಈ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತುಂಬ ಸ್ಮಾಲ್ ಚಾರ್ಜು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ 1 ಕುಲಮ್ ಅಂದರೆ ಈ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ SI ಯೂನಿಟ್. ನಾನು ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, SI ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕುಲಮ್ ವಾಸ್ ಎ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಅವ್ರ ಹೆಸರ ಮೇಲೆ ನಾವು 1 ಚಾರ್ಜ್ಗೆ SI ಯೂನಿಟ್ ಕುಲಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ 1 ಕುಲಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 6 × 10⁻18 6 × 10⁻18 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಎಷ್ಟು, 6 × 10⁻18 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಒಂದು ಕುಲಮ್ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರೆ, 1 ಕುಲಮ್ ಎಷ್ಟು, 6 × 10⁻18 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸೇರಿದ್ರೆ 1 ಕುಲಮ್ ಅಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಲ್ಲ. ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ವಿ ಪುಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್, ವಿ ಡಿರೈವ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ವಿ ಪುಟ್ ಇನ್ ಅ ಮ್ಯಾನರ್, ವಿ ಪುಟ್ ಇನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್, ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್. ವೈ? ಟು ಮೇಕ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಟ್ ಆರ್ ಅಕರಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ 1 ಕೂಲಮ್ ಆಸ್ 6 × 10⁻18 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಅದೇ ನಿಮಗೆ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ, ಆಯ್ತಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ಬೋದು 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜು, 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜು ಅಂದರೆ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತಷ್ಟೇ, 1/6 × 10⁻18. ಸೊ ಇದು ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1/6 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು, 18 ಅಲ್ವಾ. 1/6 ಸಾರಿ, ಇವಾಗ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, 1/16 ಅಂದರೆ ಅದು 1.8 × 10⁻−19 ಕುಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಚಾರ್ಜ್ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್, ಇಷ್ಟೇ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದು, ಆಯಿತಾ. ಜಸ್ಟ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು 1.6 ಇದು, ಓಕೆ ಸಾರಿ, 1.6 × 10⁻18. ಓಕೆ, 10⁻18 ಕುಲಮ್. ಓಕೆ, 10⁻19 ಕರೆಕ್ಟಾಗೆ ಬರ್ತಿದೆ, ವೆರಿ ಸಾರಿ, ರಿಟರ್ನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ 10⁻19. ಇದು ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. 1/6ನ ನೀವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು, ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಏನು ನೋಡಿ, 1 ಕುಲಮ್ಗೆ 6 × 10⁻18 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಇಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸೇರಿದ್ರೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಅದು 1 ಕುಲಮ್ ಅಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಥರ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ, ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಚಾರ್ಜು, ವೆರಿ ಮೈನ್ಯೂಟ್. ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಲಮ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ವಿ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. 1 ಕೂಲಮ್ ಇಸ್ 6 × 10⁻18 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಇದನ್ನೇ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ 1 ಇದು. ಸೊ 1.6 × 10⁻19 ಕೂಲಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಚಾರ್ಜು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಮಾಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್? ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ 1.6 × 10⁻−19. ಅಥವಾ 1 ಕೂಲಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್? ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ 1 ಕೂಲಮ್ ಚಾರ್ಜ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 6 × 10⁻18. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿಲ್ಲ, ಡೂ ಇಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ. ಈಗ ವೆನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್, ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಆಯಿತಾ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸಿಂದ ಅದನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಗುಂಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇನಾಯಿತು, ಅದು ಕಾಲಮ್, ಅದು ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಯಿತು, ಆಯಿತಾ. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಏನು, ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಕರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಏನಾದರೂ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಮೂವ್ ಆದರೆ ತಾನೇ ಕರೆಂಟು. ನೀವು ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ಚಾರ್ಜ್ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ.
ಮೂವ್ ಆಗೋದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಹೌ ಡು ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್? ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಪ್ಪ, ಮೂವ್ ಆಗೋದು ಹೆಂಗೆ? ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್. ಅದೇ ಥರ ಇವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮೂವ್ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ವೈರ್ ಒಳಗಡೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ರೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್, ಹೆಂಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು, ಯಾವ್ಯಾವ ಟೈಮ್ ಹೆಂಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್. ರೇಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಟೈಮೇ ಆಯ್ತಾ, ರೇಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಟೈಮ್. Q/T ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕರೆಂಟ್ನ I ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Q ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ T, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರೇಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ತರ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ದ ರೇಟ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮೂವ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇವಾಗ I is equal to Q/T. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಜನರಲಿ ನೋಡಿ, ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ rate of flow of charges. What is the rate of flow of charges ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್, ಅದೇ ಕರೆಂಟ್. ಓಕೆ, I is equal to Q/T. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ SI ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್. ಇಲ್ಲಿ 3 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ. ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಏನಿದೆ, ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಕರೆಂಟ್ದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ SI ಯೂನಿಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೂಲಮ್ದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಚಾರ್ಜಸ್ದು ಗೊತ್ತು ಕೂಲಮ್ ಅಂತ. ಟೈಮ್ ಯಾವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡೇ SI ಯೂನಿಟ್ಟು. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೂಲಮ್ ಬೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಥವಾ ಕೂಲಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡ್ಯಾಶ್ 1 ಇದೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ -1 ಆಗುತ್ತೆ. ಕೂಲಮ್ ಬೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ ಕೂಲಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟು ದ ಪವರ್ -1. ಅಥವಾ ಒಬ್ರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹಿಮ್. ವಿರ್ ಆಲ್ಸೋ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಂಪೈರ್. ನಾವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ 5 ಆಂಪ್ ಬಲ್ಬ್ ಕೊಡ್ರಿ, 10 ಆಂಪ್ ಕೊಡ್ರಿ, ಏನೋ ಆಂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದೇ ಅದೇ ಆಂಪೈರ್. ಓಕೆ, ದ SI ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಕೂಲಮ್, ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್. ದ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಂಪೈರ್, ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್. ಆಂಪೈರ್ ಆರ್ ಕೂಲಮ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಟೈಮ್ದು ಏನು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್, ಅದು ವೆಲ್ ನೋನು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಇದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಹೆಂಗೆ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಇದು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಏನೋ ನಿಮ್ಮ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಟೈಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ, ಟೈಮ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಯ್ತಾ, ಫೈಂಡ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಫೈಂಡ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಓಕೆ, ವೆನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ 8 ಕೂಲಮ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್, ಓಕೆ, ಇನ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದಪ್ಪ. 10 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, Q 8/10 ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ತಪ್ಪು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ I is equal to 8 ಕೂಲಮ್. 10 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇದೇನು 1 ಮಿನಿಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡು, 1 ಮಿನಿಟ್ಗೆ 60 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು, ಸೊ ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ 10 into 60 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 600 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ 8/600 ಇದನ್ನ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಕರೆಂಟ್. ಗ್ಯಾಪ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಕರೆಂಟು. ಓಕೆ, ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲೇ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿತೌಟ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪುಟ್ ಆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಬರೋದು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು ನೀವು ಅಂತ. ಸೊ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವೆನ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಹೋಪ್ ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ. ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ, ಕರೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು, ಅದನ್ನೇ ಆ್ಯಮ್ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆ್ಯಮ್ಮೀಟರ್, ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟು ಅಂತ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆ್ಯಮ್ಮೀಟರ್ ಅಂತ. ಆ್ಯಮ್ಮೀಟರ್ ಸಿಂಬಲ್ ಏನು, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ನೀವು ಓದಲೇಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಸಿಂಬಲ್ಸು ಬಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಓದಲೇಬೇಕು. 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಸೈನ್ ಫಾರ್ ಆ್ಯಮ್ಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಅದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಒಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಒಂದು ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಲ್ಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಸೊ ದಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ನಿಮ್ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೊಂದು ಫೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆಮ್ಮೀಟರ್? ಆಮ್ಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿವೈಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೆಷರ್ ಕರೆಂಟ್. ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮನೇಲಿ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಆಮ್ಮೀಟರ್. ಆಯ್ತಾ, ಅದ್ರ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಸೈನು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಸೈನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಬೋತ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ SI ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು.
ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಇದು ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬಾ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು? ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲವರೆಗೂ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಮೀಟರ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಈಸ್, ನೋಡಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ function of ammeter in electrical circuit? The function of ammeter is first option, reverse the direction of current. Okay, reverse ಮಾಡುತ್ತಾ? ಮಾಡಲ್ಲ. Measure the rate of electric current, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ. Protects electrical appliances. Okay, last option, measure the potential difference. Potential difference ಅಲ್ಲ, protects electrical appliances ಅಲ್ಲ. Option B is the right answer, to measure the rate of electric current. ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟು ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆಜರ್ ಇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಟು ಮೆಜರ್ ದಟ್ ಯೂಸ್ ದ ಡಿವೈಸ್ ಮೀಟರ್. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಡಿವೈಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಬಲ್ಪ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ತೋರಿಸೋದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ? ಅದನ್ನು ಇದೊಂದು ಬಲ್ಪ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯಿತಾ? ಇದನ್ನು ಬಲ್ಪ್ನ ಹಿಂಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಯಿತಾ? ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡದು ಚಿಕ್ಕದು, ದೊಡ್ಡದು, ಆಯಿತಾ? ನೋಡಿ ಈ ಥರ, ಮತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕದು ದೊಡ್ಡದು ಮತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕದು, ಅದನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ಸು ಮೈನಸ್ಸು, ನೋಡಿ ದೊಡ್ಡದಿಂದ ಪ್ಲಸ್ಸು, ಅಲ್ಲೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನು. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವತ್ತು ನೋಡಿ, ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಥಿಂಕ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್. ಆದರೆ ಹಂಗಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಉಲ್ಟಾ, ಅದು ನೆಗೆಟಿವಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಅದು ಬೇಡ. ಇವಾಗ ನಾವು ಕನ್ವೆನ್ಷನಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವತ್ತು ಹಿಂಗೆ, ಕರೆಂಟ್ ಹಿಂಗೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಉಲ್ಟಾ. ಓಕೆ, ಕರೆಂಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಂಟು, ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ಲಕ್ಕಿ ಅಂದರೆ ಬಲ್ಪ್, ಒಂದು ಪ್ಲಗ್ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಪ್ಲಕ್ಕಿಗೆ ಕೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸೈನು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬಲ್ಪು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜನರಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂದ ಬಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡದು ಚಿಕ್ಕದು, ಚಿಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್, ದೊಡ್ಡದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು? ಕರೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಇವಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಹಂಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಮೂವ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಯಾವುದೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದರೆ, ನೀರು ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀರು ಬರೋದೇ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೀರು ವಿಲ್ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋ ಇನ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಅಥವಾ ನಾವು ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅಪ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೈಕಲ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದಟ್. ಅದೇ ಡೌನ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಕೆಳಗಡೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಹೈಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್. ಅದರಿಂದಾನೇ ಆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರೋದಕ್ಕೇನೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ನನ್ನ ಮೈಯಲ್ಲೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಯಿತಾ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಮೈಯಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಕರೆಂಟ್ ಏನು ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ, ಆಯಿತಾ? ಯಾವಾಗ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ, ನನಗೆ ಶಾಕ್ ಹಿಡಿದಾಗ, ನಾನು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ವೈರ್ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ, ಆಯಿತಾ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಂದ ಅದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗೋ ಪ್ರಯತ್ನ, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಯಾವಾಗ ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ನಿಂತೋಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಈಕ್ವಲ್ ಆಗೋ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಶಾಕ್ ಬಂದು, ಶಾಕು ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅರ್ಥದ್ದು ತುಂಬ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಅರ್ಥಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೈ ದಪ್ಪ ಅದು ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ? ಇರ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಚಾರ್ಜು, ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, you get shock. ಆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಸೊ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್. ಅದು ಯಾವಾಗ, ಯಾವುದರಿಂದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಸ್ ಒನ್ ಸಚ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿಚ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ನೀವು ಬಲ್ಬ್ ತಂದುಬಿಟ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೈಲಿಟ್ರೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತಾ? ಅನ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಬಲ್ಬ್ ತಂದು ವಯರ್ ಬೇಕು, ಆ ವಯರಲ್ಲಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಎ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಟು ಇಟ್. ವೆನ್ ಯು ಕನೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, ದಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಈ ಥರ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್, ಇಟ್ ಗ್ಲೋಸ್ ದ ಬಲ್ಬ್. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು. ಓಕೆ, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು? ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಟು ಮೂವ್ ಎ ಯೂನಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು W/Q. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು? ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೊಂದು SI ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ,
ಆಯಿತಾ, ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಟು ಮೂವ್ ಎ ಯೂನಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್. ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಾನೆ, ಏನಾದ್ರು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮೂವ್ ಆಗೋದು. ಆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ವರ್ಕು ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರೋ ಕರೆಂಟು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೇ ಕಳಿಸಿರ್ತೀವಿ, ಆಯಿತಾ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸಚ್ ಎ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಸ್ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕರೆಂಟ್ ಬರೋ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ is nothing but work done to move a unit charge. Okay, so ಈಗ ಇದ್ರದ್ದು SI ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಬರೋಣ. SI ಯೂನಿಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗೆ SI ಯೂನಿಟ್ ಏನು? ವೋಲ್ಟ್. ಇದು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹೆಸರು ವೋಲ್ಟ್. ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ V ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸಿರ್ತೀರ, ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಿಂದ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಚಾರ್ಜರು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ವೋಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಆ್ಯಂಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದ್ದೇ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಓದಿರ್ತೀರ. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಅಲ್ವಾ, ಜೌಲ್. ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಜೌಲ್ ಕೂಡ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹೆಸರೇ. ಇದು ಜೆ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಯೂ ಆಗಲೇ ನಾವು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಕ್ಯೂ ಕುಲಂಬು, ಆಯಿತಾ, ಅಥವಾ ಸಿ, ಕುಲಂ ಅಥವಾ ಸಿ. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇದು SI ಯೂನಿಟ್ ಏನು? SI ಯೂನಿಟ್ ವೋಲ್ಟೇ. ಇದ್ರದ್ದು SI ಯೂನಿಟ್ ವೋಲ್ಟೇ. ಇನ್ನೊಂದು ಥರನೂ ಬರಿಬೋದು. ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೋದು? ಜೌಲ್ ಪರ್ ಕುಲಂ, ಜೌಲ್ ಪರ್ ಕುಲಂ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು, ಅಥವಾ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಬೋತ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ 1 ವೋಲ್ಟ್? 1 ವೋಲ್ಟ್ ಈಸ್ ದ energy required to move 1 coulomb of charge. Energy, 1 joule of work is to need to put on the charge to move 1 coulomb of charge. 1 joule ಅಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 coulomb ಅಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಓಕೆ 1 ವೋಲ್ಟ್. ಆಯ್ತಾ, ಇದು ಸಿಂಪಲ್. ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮೊದಲು ಕೇಳೋರು, ಇವಾಗೇನು ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದು 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಇದು. ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ? 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ. ದೇ ಮೇ ಟಾಸ್ಕ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. Okay, that instrument is nothing but the battery. Battery creates the potential difference in all the basic electric circuits. So this you should remember, battery. Okay, so battery you should remember a device that maintains potential difference. Maintain madaka potential difference na maintain ಮಾಡಿ electron na move ಮಾಡಕ್ಕೆ whatever instrument is there, that is itself battery. Battery ಅಂದ್ರೆ energy ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಬಾರ್ದು. Battery is a very small appliance which ಚಿಕ್ಕದಿದೆ, ದೊಡ್ಡದು ಏನೇನೋ ಇರುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ಸು. ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪೇಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾದರೆ ಸಾಕು, ಆಯಿತಾ. ಇದು ವೋಲ್ಟ್ SI ಯೂನಿಟ್ಟು, ಇದು ಜೌಲು W/Q. ಓಕೆ, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಟು ಮೂವ್ ಯೂನಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಇದು ಕೊಡ್ತಾರೆ 10 ಜೌಲ್, ಇದೊಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ನೀವು ಗ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಫೈನಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡೋಣ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತಿ. ಸೊ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ನಾನು SI ಯೂನಿಟ್ ಜೌಲ್ ಪರ್ ಕುಲಮ್ ಅಥವಾ ವೋಲ್ಟ್. ಸೊ ಬೋತ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದ SI ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವುದು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಬಗ್ಗೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ PUC, ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು PUC, ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ದೇ ಡೂ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ. ಓಕೆ, ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಇದೊಂಥರ ಬೇಸಿಕ್ಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ, ಆಯಿತಾ. ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಏನು? ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ನಿಮಗೆ ನಾವು ವೈರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ನಿಕ್ರೋಮ್ ವೈರ್, ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ವೈರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ವೈರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೊಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಮೀಟರ್ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮರೆತುಬಿಟ್ಟೆ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಗ್ಯಾಪ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಟು ಮೆಷರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಟು ಮೆಷರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಮೀಟರ್ ಟು ಮೆಷರ್ ಕರೆಂಟ್. ಇದೆರಡು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟು, ಆಯಿತಾ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಗಿದೆ, ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್, ಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆರಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ. ಏನೇನು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಒಂದು ವೈರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ವೈರ್ ನಿಕ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ವೈರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮೀಟರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಓಮ್ಸ್ ಲಾನ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು? ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟು ಒಂದು ವೈರ್ಗೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲರ್ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಇದು ಬರೀ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಅಂತಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು PU ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು? ಫಸ್ಟು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, ಒಂದು ವೈರ್ಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ವೈರ್ಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಓಕೆ, ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ನಾನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮೀಟರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀನಿ, ಆಯಿತಾ. ಮೀಟರ್ನ ಇಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಇಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ಇದೊಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌ ಇಸ್ ದ ಮೀಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್? ಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್
ಇನ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ಮೀಟರ್ನ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ, ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ನ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಈ ಥರ ಗ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ವಯರು ಬಲ್ಪು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಮೀಟರ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಏನು ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್, ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು? ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೀಟರ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದೆರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅದನ್ನೇ ನೀವು V/I ಮಾಡಿದ್ರೆ, V/I ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಬೇಡ ಫಸ್ಟು, ಆಯಿತಾ? ಏನೋ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇದೇ, ಆಯಿತಾ? ಇದೇ ಮೀಟರ್ ಒಂದು, ಆಯಿತಾ? ಇಲ್ಲಿ 2 ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ 2 ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಹೆಂಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ಸು, ಇದು ಮೈನಸ್ಸು, ಪ್ಲಸ್ಸು ಮೈನಸ್ಸು, ಹಿಂಗೆ ಪವರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್. 2 ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಜರ್ ಅಲ್ವಾ? ಅವಾಗ ಕೂಡ ನಾನು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕರೆಂಟ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, V/I ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದೇ ಥರ ನೀವು 3 ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹಾಕಿ 4 ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. V/I ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ. ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, ಆಯಿತಾ? ಇದು ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ, ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಏನು ಅಂತ. ಇದು ಮಾಡ್ದೇ ನೀವು V/I ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ, ಸಾರಿ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲೀನಿಯರ್ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಲೈನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಸ್ಲೋಪ್ ಹೊಡೆಯೋದು ಅಂತಾರೆ. ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ V/I ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಗ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಅಂದರೆ, ಓಮ್ಸ್ ಲಾಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರಾಫ್. ಏನು? V/I ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ? ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಏನು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ. ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಈ ಟೇಬಲ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹಾಕಿ ವೋಲ್ಟೇಜು ಕರೆಂಟ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ V/I ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ V/I ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಿಂದ ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಕರೆಂಟ್. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಕರೆಂಟ್. ಏನಪ್ಪ ಇದು ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ಲು ಅಂದರೆ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಕರೆಂಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೈಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಪವರಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಡ್ಯಾಮಲ್ಲಿ ನೀರು ಎಷ್ಟು ಮೇಲಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಧುಮುಕುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕದಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಕಡಿಮೆ ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಮೇಲಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಧುಮುಕುತ್ತೆ ನೀರು. ಓಕೆ, ಇದು ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ, ಮೋರ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಮೋರ್ ದ ಕರೆಂಟ್. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ನೋಡಿ, ಚಿಕ್ಕ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಡಯಾಮೀಟ್ರು, ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಡಯಾಮೀಟ್ರು. ಅಂದರೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂದರೆ ಬೋತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಟುಗೆದರ್, ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಅದು ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ನ ನಾವು ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ, ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹಾಕೋದು, ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಸೈನ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂದರೆ, V is equal to RI, ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟು ಐ. ಅದೇ ಥರ ಇದು ಕೂಡ ಮ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸಿ ಇಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಟಿ. ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ 2πr. ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ 2πr? ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಆಯ್ತಾ, ಪೈ ಡಿ. ಪೈ ಬಂದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಾ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಒಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ ಇಸ್ 3.14 ... ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟು. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೆ, ಆಯಿತಾ, V/I ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ವಯರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು V/I ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ನಿಮ್ಮ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, V is equal to R into I ಅಥವಾ V is equal to IR. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿ ಹಿಂಗಾಗಲ್ಲ. ಅಟ್ ಅ ಸೇಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು? ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ two ends of a metallic wire is proportional to the current flowing through it at same temperature.
ಒಂದೇ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಬೇಕು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು. ಅಟ್ ಸೇಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಈ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೇಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ, ದೇ ಮೈಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್. ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಆರ್, ಗ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಐ ಆರ್ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್, ಐ ಆರ್ ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ ಬರ್ಬಿಟ್ರೆ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಐ ಆರ್, ಆ ಥರ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಆರ್ ಆದಮೇಲೆ, ಆಯಿತಾ, ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಆರ್ ಆದಮೇಲೆ ವಿ ಬೈ ಐ ಆರ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? ಇವಾಗ ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಹೌ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ರಿಲೇಷನ್? ನೋಡಿ, ಐ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಆದಷ್ಟು, ಆಯಿತಾ, ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ, ಇದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್, ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ, ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ. ಮೋರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇದು. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಫೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೆಲ್ತಾರೆ, ಯಾರು ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪವರ್ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೆ. ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, ಕೋವಿಡ್ ವೈರಸಸ್ ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಕೋವಿಡ್ ತುಂಬ ಬರಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೂ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗಿ ಬಿಡಲ್ಲ, ಅದು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಮೋರ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು. ತುಂಬ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂನೇ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ನಾನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ರಬ್ಬರ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಗ್ಯಾಪ್ನ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಕಂಪನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರು ಶೂಸ್ನ ನೋಡಿ ದಪ್ಪ ಶೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್. ಯಾಕೆ? ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿಬಿಡಬಾರ್ದು ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ. ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಅಡೆತಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಅಲೋ ಎನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟು ಪಿಯರ್ಸ್ ಇನ್. ಅಷ್ಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಅಷ್ಟು ತಡೆಯೋ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಏನು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಈಸಿಲಿ, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಒಂದು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ, ಹೋಗಪ್ಪ ನೀನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗು, ನೀನೇನು ಇದಂತ ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ, ನೀನು ಮೂವ್ ಆಗು ಅಂತ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ವಯರ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾಪರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಯರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಈ ವಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಟಿಲ್ ನೌ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಝೀರೋ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 100 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಆ ಕಡೆ 100 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 100 ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು 30 ಬರ್ಬೋದು, ಒಂದು 50 ಬರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ತಡೆ ಹಿಡಿದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತಲ್ಲ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೀಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ. ಈ ಹೀಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಕರೆಂಟಿಂದ ಹೀಟ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ನೀವೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಮೊಬೈಲ್ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಲ್ಬ್ ತುಂಬ ಬಿಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಟಿ ವಿ ಬಿಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬಿಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನೋ ಒಂದು ತಡೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ತಡೆದು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲನೂ ಬಿಡಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ತಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲು ಅದರಲ್ಲೇ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ತಡೆಯುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಬಿಡಲ್ಲ. ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ತಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೈಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಫೈಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ವಿ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಝೀರೋ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದಿದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಫುಲ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್, ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಿಡಲ್ಲ. ಆ ಥರ ತುಂಬ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಏನು ಬಿಡಲ್ಲ ಅದು. ಆಯಿತಾ? ಅದೇ ಥರ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವಯರ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟರ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಥವಾ ನೀವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ವುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದೇ ನೀರು ಅಂಶ ಇದ್ದರೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀರು ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಏನಿದೆ, ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ H2O, ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಮೂವ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾಮೂಲಿ ವಾಟರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏನೇನೋ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಲೋ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟು ಮೂವ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್, ಫುಲ್ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೋರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್, ಲೆಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಮೋರ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ, ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಮೋರ್ ದ ಕರೆಂಟ್, ಮೋರ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಲೆಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಪಾಸ್. ಅದೇ ನೀವು ಉಲ್ಟಾ, ಲೆಸ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೋರ್ ದ ಕರೆಂಟ್. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು, ಇದು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಈ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಆರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಐ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಆರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ವಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ SI ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಏನು ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ. ಈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ಗೆ ವಿ, ಕರೆಂಟ್ಗೆ ಆಂಪೈರ್, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಓಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಿಂಬಲ್ಲು, ಓಮ್ ಸಿಂಬಲ್ಲು, ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಮ್. ಓಕೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಿಂಬಲ್ ಓಮ್, ಆಯಿತಾ? ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಓಮ್, ಆಯಿತಾ? ಈಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ನೋಡೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಇತ್ತು.
ಜಸ್ಟ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡಿ. ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಹೀಟರ್ ಈಸ್ 60 volts. ಆಯ್ತಾ, V is equal to IR ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಮರಿಬಾರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಹೀಟರ್ ಇಸ್ 60 volt. ಯಾವುದು 60 volt ಅಂದರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 60 volt. ವೆನ್ ಇಟ್ ಡ್ರಾಸ್ ಎ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಟು 4 amp. ಫೈಂಡ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ಲು, ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು IR ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 60, ಓಕೆ, ಐ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಐ 4 amp 4, ಆರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. 60/4 ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತಾ, ಆರ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾ? 4 1s 4 15s. ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 15 ohm. ಇದು ನಿಮ್ಮ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು IR ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಏನು SI ನೋಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಆಯಿತಾ, ವೋಲ್ಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಇದು ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಓಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯಿತು. ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸು ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಏನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ, ಒಂದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆ ವಾತಾವರಣ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಓದುವಂಥ ಪೂರಕ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್. ಮನೇಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಯ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು, ನಮಗೆ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಯಿತಾ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬುಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಬುಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ನಾನು ಓದಿರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ವೆದರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಗುಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಅಥವಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಕ್ಕೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಮಳೆ ಬರಬೇಕು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಮಳೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಬಿಸಿಲಿರುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ. ಈ ಥರದ ಕೆಲವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರನೇ ಅದು ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರೋಕನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆ. ಇದು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು L/A. ಏನು ಎಲ್ ಅಂದರೆ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಆಯಿತಾ. ಎ ಅಂದರೆ ಏರಿಯಾ, ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲು, ಆಯಿತಾ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ವಯರ್ ಇದೆ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಒಂದು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ, ತುಂಬ ಕ್ರೌಡ್ ಆಗಿದೆ, ನ್ಯಾರೋ ರೋಡು, ತುಂಬ ಕ್ರೌಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ A to B ಹೋಗ್ಬೋದಾ? ಇವಾಗ ಎ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಎ ಅಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಇದೆ, ಆಯಿತಾ. ಅಥವಾ ಬೇಡ, A to B ಎಲ್ಲ ಬೇಡ. ಇವಾಗ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಮಿಂದ ರಾಜಾಜಿನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ರೋಡ್ ಇದೆ, ತುಂಬ ನ್ಯಾರೋ ರೋಡು, ತುಂಬ ರಶ್ ಇದೆ, ತುಂಬ ರಶ್ಶು, ಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ತುಂಬ ರಶ್ಶು, ಏನು ಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದರೆ ಇದೇ ರೋಡು ತುಂಬ ಉದ್ದ ಆದಷ್ಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿನಾ? ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಜನ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ತುಂಬ ಉದ್ದ ಆದಷ್ಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಅಂದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಲೆಂತ್. ಆಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ವೈರ್ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲೋ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 30 to 40% ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಏನು ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಹೈಡ್ರೋಪವರಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸಿಂದ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ದಟ್ ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯೂಸ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ವೈರ್ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಮಧ್ಯೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೈಟ್ ಆಗಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕರೆಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ 100% ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೇ 60% 70% ಅಷ್ಟೇ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಗೋದು ನಿಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಏನು ಇವಾಗ ಅದೇ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗ್ಲ ರೋಡು, ಜನ ಇರಲಿ, ಅಗ್ಲ ರೋಡ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ಲ, ನೀವು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಈಸಿ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ, ಅಗ್ಲ ರೋಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮಾಗಿ ನುಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರ. ಅದೇ ನ್ಯಾರೋ ರೋಡು ತುಂಬ ಉದ್ದ ಇದ್ದರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ ಅಗ್ಲ ರೋಡು, ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಡ್ಡದಿಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಓಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಅದೇ ರೋಡಲ್ಲಿ ಓಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಡ್ಡದಿಡ್ಡಿಯಾಗಿ. ರೋಡು ತುಂಬ ನ್ಯಾರೋ, ಗ್ರೌಂಡು ದೊಡ್ಡ, ಏರಿಯಾ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಅಂದರೆ ವಯರು ದಪ್ಪ ಆದಷ್ಟು, ಎಷ್ಟು ವಯರ್ ದಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ತುಂಬ ದಪ್ಪ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಒಂದು ರೇಂಜಿಗೆ ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ವಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ ಒಂದು ರೇಂಜಿಗೆ ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ವಾಟ್, ಮೋರ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇದು ಏರಿಯಾ ಅಂದರೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿ, ವಯರ್ ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಏರಿಯಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಸಿಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಮೋರ್ ದ ಏರಿಯಾ ಲೆಸ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅದೇ ಉಲ್ಟಾ,
ಏರಿಯಾ ಕಡಿಮೆ, ಚಿಕ್ಕ ವಯರು, ಆಯಿತಾ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ. ಇದು ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಮೀನಿಂಗ್ ಇದು. ಸೊ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಓಕೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ವಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಅದು ಕಂಡಕ್ಟರಾ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆದರೆ ಈಸಿಲಿ ಬಿಡುತ್ತೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನಲ್ವಾ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ, ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾರು ಹೇಳೋರಿಲ್ಲ ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇನ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್. ಇನ್ಸುಲೇಟರಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮೂವ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಆಯಿತಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸು. ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಓಕೆ, ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಕಾಪರ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲು. ಒಂದೊಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೂ ಒಂದೊಂದು ಥರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಒಂದಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಫ್ಲೋ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಹೇಳಿದೆ, ರಬ್ಬರು, ಪೇಪರು, ವುಡ್ಡು ಅಥವಾ ವಾಟರು, ಅದೇ ಥರ. ದೇರ್ ಆರ್ 3 ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ನಂಬರ್ 1 ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ನಂಬರ್ 2 ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ನಂಬರ್ 3 ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಈಗ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಆಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ resistance increases, as the area of cross section of the wire increases resistance decreases. ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ, ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಆಯಿತಾ, ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದು, ಆಯಿತಾ. ಇವಾಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡು, ಎಲ್ಲ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಅದೊಂದಿತ್ತು. ಎನಿಯವ್ ನಾನು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ತೆಗ್ದಿರ್ತೀನಿ, ತುಂಬ ಈಸಿ ಯಾಕಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇದೇ ಕೇಳೋದು, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ವಾಟ್, ಆಯಿತಾ. ಇದು 3 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಾಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಲೆಂತ್, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲು ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಇವಾಗ ತೆಗಿಬೇಕು ಇದನ್ನು, ರೋನ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಸೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನಂಬರ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಯಿತಾ. ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತಾರೆ, ಅಥವಾ ರೋ ಅಂತಾರೆ, ಇದನ್ನ ರೋ ಅಂತಾರೆ, ಆಯಿತಾ. ರೋ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸರ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ ಅಂತ. ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎರಡು ಒಂದೇ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದೇ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಒಂದೇ ಅಂತ ಗ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು, ತುಂಬ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇ. ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಏನು, ಮೋರ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು, ಕರೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ. ಲೆಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ, ಮೋರ್ ಕರೆಂಟ್, ಇಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್. ಮೋರ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ, ಲೆಸ್ ಕರೆಂಟ್, ಲೆಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ, ಮೋರ್ ಕರೆಂಟ್. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಆಯಿತಾ. ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ರೋ ಅಂತಾರೆ. ಇದ್ರ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಏನು, ದ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇದು ಓಮಾ, ಇದು ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಏನು, ಮೀಟರ್ ಅಲ್ವಾ. ಇದು ಮೀಟರ್, ಏರಿಯಾ ಅಂದರೆ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಯಾಕಂದರೆ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ದ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಇದು ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ ಇಂಟು ಮೀಟ್ರು, ಇಲ್ಲಾಗಲೇ 1 ಮೀಟರು, ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು 1 ಮೀಟರು. ಸೊ ಮೇಲೆ ಬರೋದು ಓಮ್ ಮೀಟರ್. Ohm meter is the SI unit of resistivity. Ohm meter is the SI unit of resistivity. ಗ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಮ್ ಮೀಟರ್ is the SI unit of resistivity. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಇರಲ್ಲ SI ಯೂನಿಟ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಆನ್ ವಾಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ನು ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ, ಅದರದ್ದು SI ಯೂನಿಟ್. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ. ಆ ಟೇಬಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಅಂದಾಜು ಸಿಗುತ್ತೆ ಏನಾದ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ. ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ನಾನು ಆ ಟೇಬಲ್ನ ತೆಗಿತೀನಿ. ಓಕೆ, ಮೇ ಬಿ ಆನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಟೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ವೇರಿಯಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ. ನೀವು ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಯಿತಾ. ಅದು ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಲೆಸ್ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಯಾವುದು ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು, ಅಂದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ. ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಏನು, ಕರೆಂಟ್ ಈಸಿಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ. ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ, ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಧ್ಯ. ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 18 ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲ, 18 to the 10 power 18, 10 power 8 ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ. ಓಕೆ, ಈ ಐಡಿಯಾ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಆನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಗಿವನ್ ಟೇಬಲ್. KLMN ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಮಾಂಗ್ ದೀಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಯಾವುದು ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಏನು ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ,
ಓಕೆ, ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ 10⁻⁸ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಯಾವ್ದು ನಂಬರ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು? 1.62. 1.62 ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ. ಕಡಿಮೆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಮೋರ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಸ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎಲ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನು ಗ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು? ಮೋರ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಲೆಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್, ಲೆಸ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಮೋರ್ ದ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೋರ್ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆದ್ರಿಂದ ಏನು ಕರೀತಾರೆ? ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ದ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಯಾವಾಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ? ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಆಪ್ಷನ್ 1. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ತಪ್ಪು ಇದು. ಏನಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಯಾವ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರೆದಿದ್ದೆ, ಆರ್ ರೋ ಎಲ್ ಬೈ ಎ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್. ಮೇಲೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಮೇಲ್ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ನೋಡಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ತಪ್ಪು ಆಪ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಆಪ್ಷನ್, ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಇದೇನು ಇದೇ ಇಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಲಿಂಕೇ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನೋಡಿ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಒಂದೊಂದೇ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದೇ ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗು. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೋರ್, ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಮೋರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ದಟ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಯುವರ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಗ್ರೂಪ್. ವಾಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದರೆ ಯುವರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಬಲ್ಪ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಇದೆ, ಕೆಲವು ವಯರ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಟಿ ವಿ ಇದೆ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಈಚ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇವಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಇಫ್ ವಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ಇದು ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಹಂಗಲ್ಲ ಇದು. ಇವಾಗ ನಾವು ಕನೆಕ್ಷನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ನ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು. ಆಯಿತಾ? ಒಂದು ಏನು ಎಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೀರಾ? ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಆಮ್ಮೀಟರು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೀವು ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬೇಕಿದ್ರೆ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಯಾವತ್ತು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಹಾಕ್ತೀನಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಗೆ. ಒಂದು ಪ್ಲಗ್ ಕೀ, ಅಂದರೆ ಕೀ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಫ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ಲಗ್ ಕೀ ಕೆ. ಆಯಿತಾ? ಇದನ್ನು ಇದು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಈ ಥರ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಇದು ಸೀರೀಸು. ಇದನ್ನು R1 R2 R3 ಅಂದರೆ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇದು ಒಂದು ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಂತಲೇ ಕೊಡೋದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಏನಕ್ಕೆ ಹಾಕಿರೋದು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಟು ಎನಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದು ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಕರೆಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೇಮು, ಹಿಂಗೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೋಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ 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 ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ನೀರು. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ V1 V2, ಸೊ ಇದನ್ನು V3. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು V1 V2 V3 ಟೋಟಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಇದು ಮಾಡೋದು? ಇವಾಗ V = IR ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ತೀನಪ್ಪ. V = ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಇಸ್ ಏನಂದರೆ V = IR. ಆಯಿತಾ? V ಅಂದರೆ ಏನು? ಟೋಟಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಅದೇ ಥರ IR, I ಅಂದರೆ ಏನು? ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟು, ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇದನ್ನೇ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಾಗದಲ್ಲೂ R1 ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೋಗಿ ಒಂದೇ ಕರೆಂಟ್. I ರಿಮೇನ್ ಸೇಮ್. I same for current is same for what? Series connection. For series connection current is same throughout the circuit. ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ I ಸೇಮ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ I ಅಂತ, ಅದನ್ನು 1 ಅಂತ ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ. I ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಒಂದು ಬಲ್ಪು, ಒಂದು ಫ್ಯಾನು, ಇನ್ನೊಂದು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟ್ರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಒಂದೇ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ I ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೂ I ಇದೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ I ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ಬೋದಾ? ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ R ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ is equal to R1 plus R2 plus R3. ಇವಾಗ I ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ R ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದರೆ
ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು 10 ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು R1 R2 R3 ಎಲ್ಲವನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ನಾವು ಮನೇಲಿ ಹಾಕೋದೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಯಾಕಂತ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ತುಂಬ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಕರೆಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ನಮಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮಾಡೋರು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಜಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸೀರಿಯಲ್ ಸೆಟ್ ಯಾಕೆ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಹಾಳಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದೇ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋದಲ್ವಾ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಲ್ಪು, ಇದೊಂದು ಬಲ್ಪ್ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಮುಂದೆ ಪಾಸೇ ಆಗಲ್ಲ. ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಹಾಳಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಡೀ ಇದ್ದು ಹಾಳಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಲೈಟೇ ಹತ್ತಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಕರೆಂಟ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಲ್ಪ್ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಮುಂದೆ ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಈ ಮುಂದೆ ಇರೋ ಬಲ್ಪ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೀರಿಯಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೀರಿಯಲ್ ಸೆಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೀರೀಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಏನು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ವೆನ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್. ಒಟ್ಟೊಟ್ಟೆ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ, ತುಂಬ ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಇದು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಿಯರ್ ಒನ್ಸ್. An electric lamp whose resistance is 20 ohm and conductor 4 ohm are connected in series with 6 volt battery as shown in the figure, then total current flowing to the circuit. Total current ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಬಲ್ಬ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಡ್ರಾಯಿಂಗು ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಂಗೆ ಹಾಕೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ಸು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ಸು, ಇದು ಮೈನಸ್ಸು, ಕರೆಕ್ಟು, ಆಯಿತಾ? ಇದು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. 4 ohms, ಇದು 20 ohms. ಸೊ ದೇರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್, ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದು, ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕರೆಂಟ್ ಒಂದೇ ಕರೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರೋ ಕರೆಂಟು ಹಿಂಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ಏನಿದು ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಆರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಈಸ್ R1 ಪ್ಲಸ್ R2 ಅಂದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಆರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಯಾಕಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟು ಎರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. 4 + 24 ಎಷ್ಟು? 4 + 20 ಎಷ್ಟು? 24 ohms ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೇನು, ಮತ್ತೆ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ V is equal to IR. ವಿ ಎಷ್ಟು? ವಿ ಕ್ವಶನಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ವಿ ಎಷ್ಟು? ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 6 volt ಬ್ಯಾಟ್ 6. ಕರೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆರ್ ಬಂದು 24. ಇವಾಗ 6/24 is equal to I. 6 1s 6 4s 1/4. ಎಷ್ಟಪ್ಪ 1/4? ₹1 4 ಜನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ? 4 ಅಣಿ ಅಥವಾ 25 0.25 amps. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ನು ಎರಡನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. V is equal to IR. ವಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಅದು ಐ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ಆರ್ ನಾವು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು V is equal to IR ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ನು ಏನು ಗ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಸೇಮು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಏನೋ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೇಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ, ಆಯ್ತಾ? ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದು? ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗೊಂದು ಕನೆಕ್ಷನು ವೈರ್ನ ನಾವು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ, ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಆಯಿತಾ? ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲು. ಇದನ್ನು ನೀವು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಆಯಿತಾ? ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಪ್ ಮೀಟರ್ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಪ್ಲಗ್ ಕೀ ಹಾಕಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಕರೆಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಕರೆಂಟು ಡಿವೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. ಕರೆಂಟು ಡಿವೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ಹಿಂಗೊಂದು ಕರೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರೋ ಕರೆಂಟು, ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಿಂದ ಬರೋ ಕರೆಂಟು ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, I1 + I2 + I3 ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕರೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ R1 R2 R3 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ನಾವು ಈ ಥರ ಒಂದೇ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೇಮು. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದರೆ ಇವಾಗ ಈ ಥಿಯರಮ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, I is equal to I1 ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಕರೆಂಟ್ ಬಂದು ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸೇಮ್ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಗ್ಯಾಪ್ನ ಇದೆ, ಕರೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇತ್ತು, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಉಲ್ಟಾ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಹೈಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಇದರಲ್ಲೇ ಇದೆ.
ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಸಿಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಆಯಿತಾ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ I1 + I2 + I3. ಇವಾಗ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ V = IR, ಆರ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೆದ್ರೆ V/R. ಸೊ ಇದು V/R, ಆರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲು. I1 ಅಂತ ಏನು ಬರಿಬೋದು, V/R1 + V/R2 + V/R3. ಯಾಕೆ V ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬೇರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ V ಎಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ = 1/R + 1/R2 + 1/R3. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ನೋಡಿ. 1/1/1 ಅಂದರೆ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಅದರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು. ಮೊದಲು ಕೇಳೋರು ಡ್ಯೂ ರೀಸನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮನೇಲಿ ಅಂದರೆ, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಲೆಸ್. 1ನಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ಲೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಗ್ಯಾಪ್ ನಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಗೂ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಅಂದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಆಯಿತಾ. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಕರೆಂಟು, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೇಮ್, ಅಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬೇರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಈಕ್ವೇಷನ್ನು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಆಮೇಲೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ 3 ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 3ನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ. ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 2 ಇದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 4 ಇದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು 6 ಇದ್ರೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1/2/1/4 + 1/6 ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ನಂಬರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಚಿಕ್ಕ ನಂಬರ್ ಮೂರಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ 1/2 ಎಲ್ಲ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್, ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಎನಫ್. ವಾಟ್? In parallel connection, current is different, voltage is same. In parallel connection, we put it at home. Why we put? Because the effective resistance always less than the individual resistors. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಬಲ್ಪು 4 ಇದ್ದರೆ, ಇದು 5 ಇದ್ದರೆ, 10 ಇದ್ದರೆ, ಇನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಷ್ಟು ನನಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟು ಆರಾಮಾಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಷ್ಟೇ ಕರೆಂಟ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಗೋದು, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇದೆರಡು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. ಹೋಪ್ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನೀವು ಗ್ಯಾಪ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ನೋಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಸೊ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್, ಆಯಿತಾ. ಮತ್ತೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಟಕ ಹೇಳ್ಬೇಡ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ನು, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾತ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲ, ಸೀರೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು, ಆಯಿತಾ, ಪವರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಪವರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಪವರ್ ಅಂದರೆ ಮಾಮೂಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್, V × Q/T ಇದೊಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ನು, ಅಥವಾ P = VI. ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. P = VI, ಪವರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ × ಕರೆಂಟ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಆಯಿತಾ. ಪವರ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು VI ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡಿ, P = VI ಗ್ಯಾಪ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಬ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು 220 ವೋಲ್ಟ್ ಜನರೇಟರ್, ವೋಲ್ಟೇಜು 220. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಜನರೇಟರ್ ಇಸ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್, ದ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ 50 amps. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪವರ್? ಪವರು 220 × 50. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, 1100 ವ್ಯಾಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ವ್ಯಾಟ್. ಪವರ್ಗೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪವರ್ಗೆ SI ಯೂನಿಟ್ಟು ವ್ಯಾಟ್, ಆಯಿತಾ. ಜೇಮ್ಸ್ ವ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು, ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಇಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ವ್ಯಾಟ್, WATT, ಆಯಿತಾ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಜೋಕ್ ಇದೆ ವೈವಾದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ಓರಲ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರಂತೆ ಒಬ್ಬ, ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಅವನು ಅಂತ, ಓಮ್, ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅವನು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ರೈಟ್ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಪವರ್? ಸರ್ ವಾಟ್? ಯು ಆರ್ 100% ಕರೆಕ್ಟ್, ಬೋತ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅವ್ನು ವಾಟ್ ಅಂತಿದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಅವ್ನಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ನೋಡಿ, ಪವರ್ಗೆ ವ್ಯಾಟ್,
ಆಯಿತಾ. ಪವರ್ಗೆ ಜೋಕ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆಯಿತಾ. ಪವರ್ಗೆ ವ್ಯಾಟ್ ಅದು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಜೋಕ್ನ. ಅದು ವ್ಯಾಟು ಈಸ್ ದ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಪವರ್ is watt. SI unit of power is watt, and this is the equation. Power is equal to V into I. This equation you need to remember. ಇದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಟಕ್ಕಂತ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಏನು SI unit of ನೋಡಿ, ವ್ಯಾಟ್ is SI unit of electric power. ಆಪ್ಷನ್ D is the right answer. ಓಕೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. So next concept, next important concept that you should know is about the heating effect of electric current. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಹೀಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ಹೀಟ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಸಿನ್ಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಎಲ್ಲನೂ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು, ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಮನೇಲಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಐರನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಕರೆಂಟು ಬಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೀಟಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇಸ್ತ್ರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಹೀಟರು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹೀಟರು, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಂಟ್ ಬಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಬಿಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ನೀರು ಕೂಡ ಬಿಸಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬ್ರೆಡ್ ಟೋಸ್ಟರ್ಸು, ಬ್ರೆಡ್ ಇಟ್ಟರೆ ಹಂಗೆ ಆಚೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಟೋಸ್ಟರ್ಸು, ಫಿಲಮ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಅದು. ಅಥವಾ ಓವನ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. ಓಕೆ, ಇದು ಹೀಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಹೀಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಎಳಿಯುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ, ಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಅದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಿ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವ, ತುಂಬ ಕರೆಂಟ್ ಎಳಿಯುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಸಚ್ ಐರನ್ಸ್ನ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ ಆಫ್ ಮಾಡೋದು, ಹೀಟರ್ಸ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡೋದು, ಬೇಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಏನೋ ಹೀಟಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಕರೆಂಟ್ ಇಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೀಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. ಇದು ಯೂಸಸ್ಸು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯೂಸಸ್ಸು, ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳ್ಬೋದು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಬಲ್ಬ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಇದೆ, ಆ ಮೆಟಲ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಅದು ಈಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಇನ್ಕ್ಯಾಂಡೆಸೆಂಟ್ ಬಲ್ಬು, ಬೇರೆ ಫ್ಲೋರೆಸೆಂಟ್ ಬಲ್ಬ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಬಲ್ಬ್ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್, ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಹಳೆ ಮನೆಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ, ಒಳಗಡೆ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಯಾಕೆ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬಲ್ಬ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮೆಟಲ್. ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? 3380 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಏನು ಸರ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟು? ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗೋರ್ಗೂ ಅದು ಕರಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ಏನದು ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ಸುಡೋಕ್ಕೆ 100, ನೀವು ಬರೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸುಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸುತ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಾವು ಕೂಡ ಸಾಕು ಸುಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಬೇಗ. ಆದರೆ ಟಂಗ್ಸ್ನ ನೀವು ಸುಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, ಅಂದರೆ 100 ಡಿಗ್ರಿನೇ ನೀವು ನೀರಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಕೈಯೇ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು 3380 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟುವರೆಗೂ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ನು ಅದು ಕರಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕರಗಬಾರ್ದು? ಕರಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ನಂಗೆ ಬೆಳಕಾಗೋದು. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಬಲ್ಬಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಂಟು, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ಲೋ ಆಗಿ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಸಿ ಆಗಿ ಗ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಲೈಟಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಳೆ ಬಲ್ಬ್ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಅದು ತುಂಬ ಪವರ್ ಎಳಿತಾ ಇತ್ತು, ತುಂಬ ಕರೆಂಟ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲನೂ ಬೇರೆ ಇನ್ಕ್ಯಾಂಡೆಸೆಂಟ್ ಫ್ಲೋರೆಸೆಂಟ್ ಬಲ್ಬ್ಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್, ಸೊ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವೈ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಬ್? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಷ್ಟು ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಹೈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಲ್ಬಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದಿದೆ, ಜೌಲ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಹೀಟಿಂಗ್. H is equal to I square RT ಅಥವಾ H is equal to VIT. ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು. ವಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ IR ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ IR ಹಾಕಿದ್ರೆ II 2 ಸತಿ I square RT. ಇದನ್ನ ಜೌಲ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ. ಜೌಲ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಜೌಲ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಹೀಟಿಂಗ್? ವಿಚ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಈಸ್ ಜೌಲ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಹೀಟಿಂಗ್? H is equal to I square RT. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ, ತುಂಬ ಹೀಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಹೀಟ್ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಕರೆಂಟು ನೋಡಿ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ತುಂಬ ಟೈಮ್, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮು ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ಏನೇ ಐಟಮ್ ನೀವು ತುಂಬ ಹೊತ್ತಿಟ್ಟರೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ? ಹೀಟ್ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಹೊತ್ತಿಟ್ಟಾಗ, ತುಂಬ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ತುಂಬ ಕರೆಂಟ್ ನೋಡಿ 2 ಸತಿ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, 4 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ? 5 ಆ್ಯಂಪ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು 25 ಆ್ಯಂಪ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಕರೆಂಟು, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇದು ಈಕ್ವೇಷನ್. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಬಿಸಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು? ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಟೈಮು ಹೋಗ್ದಿರೋ ಥರ ಇದು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕರೆಂಟು, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಬಿಡೋಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಇದಿರಲ್ಲ, ತುಂಬ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಡೋಕ್ಕೂ ನಮ್ಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂದರೆ, ಕರೆಂಟು ಟೈಮು ತುಂಬತ್ತೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಸ್ತ್ರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಡ್ತೀವಿ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ?
ಹೆಚ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯಾವುದು ಕೆಳಗಡೆ ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಇದ್ದಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಅದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ನಮ್ಮ ಹೀಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ಟೈಮೂನೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಆಗಲ್ಲ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಗ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜೌಲ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ heating effect is directly proportional to the square of the current, is directly proportional to the resistance, is directly proportional to the time which the current passes. ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್, ಇದ್ರ ಸೆಕೆಂಡ್ಸು, ಇದು ಆಂಪೈರು, ಇದು ಓಮ್ ಅಷ್ಟೇ SI ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಇದು ಜೌಲ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. I2RT ಅಥವಾ VIT ಇದೆರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ನನಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದೇ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ? ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರೋದು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, 1 ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಇಷ್ಟಾಗಿದೆ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ 1 ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಇಷ್ಟಾಗಿದೆ, 2 ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಇಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಯೂನಿಟ್ ಅಂದರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಮನೇಲಿ ಬರೋ ಕರೆಂಟ್ನ ಹೆಂಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್. ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಪವರ್, ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಈಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್. ಇದನ್ನು ಗ್ಯಾಪ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಟಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. SI ಯೂನಿಟ್ಗಳು. ಚಾರ್ಜ್ಗೇನು ಕೋಲಂಬು, ಕರೆಂಟ್ಗೇನು ಆಂಪೈರು, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ವೋಲ್ಟು, ವಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಓಮು, ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಓಮ್ ಮೀಟರು, ಪವರ್ಗೆ ವ್ಯಾಟು, ವರ್ಕ್ ಡನ್ಗೆ ಜೌಲು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ SI ಯೂನಿಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಮೀಟರ್. ಮೀಟರ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಡಿವೈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೆಜರ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೆಜರ್ ಹೌ ಮಚ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೇನಿದೆ ಅದು ಫ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ನ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕರೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಬಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡೋದು, ಇನ್ನೇನೋ ಆಗೋದನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ತುಂಬ ಕರೆಂಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಫ್ಯೂಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೇಫ್ಟಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್, ಸೇಫ್ಟಿ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್. ಗ್ಯಾಪ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಫ್ಯೂಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಇಸ್ ಅ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಪ್ಲಯನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗ್ಯಾಲನೋಮೀಟರ್? ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಗ್ಯಾಲನೋಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಲನೋಮೀಟರು. ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೌ ಮಚ್ ಟು ಮೆಜರ್ ದ ಕರೆಂಟ್. To measure the current, it is ammeter, but to measure is the current there or not, to see the presence of current, it is galvanometer. Ammeter, voltmeter, fuse, galvanometer, rheostat. Rheostat ಯಾಕೆ ಬೇಕು? rheostat ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ನೋಡಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದಿದೆ. The device used to change the resistance of electric current. ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮೀಟರ್, ಗ್ಯಾಲನೋಮೀಟರ್, ರಿಯೋಸ್ಟಾಟ್, ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್. ರಿಯೋಸ್ಟಾಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಅದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ರಿಯೋಸ್ಟಾಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್. ಸೇಫ್ಟಿ ಡಿವೈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್. ಯಾವುದು? ಮೀಟರ, ಫ್ಯೂಸಾ, ಕಮ್ಯೂಟೇಟರ್, ಗ್ಯಾಲನೋಮೀಟರ್. ಯಾವುದು? ಫ್ಯೂಸ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಡಿವೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಟೆಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು? ಎಲ್ಲ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದು? V is equal to IR, R is equal to rho L by A. ಎರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್. ಮೂರನೇ ಈಕ್ವೇಷನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್ RF is equal to R1 plus R2 plus R3. R effective resistance of parallel is 1 by RF is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. Next power is equal to VI. Next ಇವಾಗ ಹೀಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ VIT, T ಒಂದು ಸೇರಿಸಿ ಅಥವಾ I2RT. ಇಷ್ಟು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. SI ಯೂನಿಟ್ಗಳು ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, SI ಯೂನಿಟ್ಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹಾಕೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, 1 ಅಥವಾ 2. ಮೀಟರ್, ಗ್ಯಾಲನೋಮೀಟರು, ಫ್ಯೂಸು, ರಿಯೋಸ್ಟಾಟು, ಆಯಿತಾ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್. ಇದು 5 ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ. ಇದು 5 ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, SI ಯೂನಿಟ್ಗಳೇನು, ಆಮೇಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ಗಳೇನು, ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದೇನು, ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಔಟ್ 5 out of 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ in this chapter electricity. ಇಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. ಇದನ್ನು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸತಿ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ, ಯು ವಿಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಬೋತ್ ದ 5 ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. 2 ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ 1, 2 ಅಲ್ಲಿ 2 ಇರೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾಳೆ ವಿಲ್ ಡೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಲೈಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೈಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇದು ಯಾವುದು ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ತುಂಬ ಈಸಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನ ಏನು ಮಾಡೋಣ ನಾವು, ವಿಲ್ ರಿವೈಸ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಫ್ಯೂ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿವೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರಷ್ ಅಪ್ ಆಲ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ 1 hour. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ನಾಲೆಜ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿದು, ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಐ ಕುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್.
ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್. ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಾಳೆಯಿಂದ ಈ ಶೋ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ, 4 ಗಂಟೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮರಿಬೇಡಿ. ಇವತ್ತು ಮಾತ್ರ 7 ಗಂಟೆಗೆ, ನಾಳೆಯಿಂದ ಇನ್ನು 3 ದಿನ ಸೊ 4 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ 5 ಗಂಟೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬ್ರೇಕು, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬನ್ನಿ, 5:15 6 ಗಂಟೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, 6:15 ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ. 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು 3 ದಿನ ನೀವು ಅರುಣ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಬ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೈನ್ಸು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಇಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಸೊ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ A+. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್. ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಬಾಯ್.